तो हेलो पिला माने केमिति अछ। देख पिला माने आज आमे कोन डिस्कशन करिबा। पाठ 6 डिस्कशन करिबा जो हमर चतुर्थ श्रेणी को क्लास पिला माने पिले रे चतुर्थ पिला मानकर चतुर्थ श्रेणी पिला मानकर पाठ 6 आज आमे डिस्कशन करिबा गणित मेला जो नुवा गणित मेलार तथ्य मापिबा विषयर संपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा एवं विषयटी को डिस्कशन वीडियो को पिला माने शेष पर्यंत देखिबो। अधारू कहीं वीडियो को स्किप करके जीव नाही। वीडियो को पिला माने कहि रखुची शेष पर्यंत देख। पिला माने चलंतु डेरी न करी डिस्कशन करिबा। चलो देख देइची कोन दैर्घ्य मापिया पिला माने ता पूर्व जो थिला बांटीबा और मापिबा सेही वीडियो मध्य मु यूट्यूब रे क्वेश्चन आंसर पूरा क्लियर सठिक मात्रा रे सठिक डिस्कशन करिछि। तमे जदि देखिन हम चैनल को सब्सक्राइब करिकि जाइकि देखिदबो। ओम प्रकाश एजुकेशन को सब्सक्राइब करिकि जाइकि देखिदबो। तो चलो वर्तमान देखिबा। देख देइछि कोन दैर्घ्य मापिबा पिला माने बुझौछि दैर्घ्य कोन पिला माने दैर्घ्य कोन तमे माने जानिथबो। दैर्घ्य माने कोन उच्चता हो देख गोटे उच्चता चित्र देइछि। उच्चता भी गोटे प्रकार दैर्घ्य पिला माने दैर्घ्य कोन मापिबा होछि कोन दैर्घ्यर एकक कोन सब विषय रे पढिबा। दैर्घ्यर एकक कोन मापिबार एकक कोउथरे मापिबा मीटर रे मापिबा। मीटर सेंटीमीटर जदि जो रास्तार दैर्घ्य मापिबा तार किलोमीटर आगु को पढिबा। चलो कोन देइछि देखिबा। देख आस लक्ष्य करिबा देइछि विद्यालय रे गोटे स्वास्थ्य कार्यक्रम होउछि। विद्यालय रे स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य माने स्वास्थ्य कार्यक्रम माने ताको हेल्थ सब पिलांकर ओजन फोजन देख गोटे कोन कोन मपा होउछि। देख ओजन मापुछंती एठे देख दीदी तार मापुछंती ता तापमात्रा केते हेराकु जर होइछि कि नाही थर्मोमीटर ता पाटी रे पुरेकी एठे देख ता पाटी रे पुरेबी ता तापमात्रा मापुछंती। एठे देख ये जने हाइट मापुछि ये जने गोटे झियोटे ठिया कि तार केते हाइट हे छुआटार लेखुछि हे पिलाटार। तो चलो वर्तमान देखिया चित्र रे पिला माने ताहले कोन कोन मापुछंती कोन कोन मापुछंती पिला माने दैर्घ्य दैर्घ्य एटा दैर्घ्य जहा उच्चता सेहिया कि दैर्घ्य गोटे माने काहाकू कहले ठीक माने कर गोटे वस्तु को मापिया को हेले तमे दैर्घ्य कहियो बुझिलो किबा रास्तार दैर्घ्य कहियो आ उच्चता तेन करी कहियो। छोट पिलाकर हाइट हे गले कोन कहियो उच्चता मापुछंती बोली कहियो। ओजन देख मापुछंती तापरे गभीरता मापु नाहंती ओसार मापु नाहंती तापमात्रा मापुछंती। तो कोन कोन मापुछंती उच्चता ओजन आउ तापमात्रा। दैर्घ्य माइले ठीक ही हबो किंतु उच्चता तो देइछि तमे दैर्घ्य मारियो काहेकि। तापर देइछि कोन उच्चता मापिबा पई केउ केउ उपकरण व्यवहार करा जाइछि एवं उच्चता माप पई अन्य केउ केउ उपकरण व्यवहार करा जाई पारिबा तुमे देखो। देखो उच्चता व्यवहार पई ताहले केउ केउ उपकरण व्यवहार करा जाइछि उच्चता मापिबा पई उच्चता माप पई स्केल व्यवहार एटे हेछि। को व्यवहार हेछि स्केल स्केल व्यवहार हेछि। आउ कोन तमे व्यवहार करि पारिबो आउ माने व्यवहार करिया टेप टेप बा माप फिता बुझी पाइल ना बुझी पाइलनी पिला माने। तापर देखिबा कोन पूर्व श्रेणी रे तुमे जानिछ दैर्घ्य को मीटर एकक रे प्रकाश करा जाय। पिला माने तमे माने तृतीय रे पढिथिलो दैर्घ्य रे एकक कोन मीटर ओजन रे एकक कोन केजी। देखो दैर्घ्य को हमर मीटर सेंटीमीटर रे बा किलोमीटर रे प्रकाश करा जाय। तुम श्रेणी पाई तले दिया उक्त उक्ति गुड़ी को ठीक बा भूल जांच करके खाली स्थान रे लिखिबा। मो श्रेणी रे अधिकांश शिक्षार्थी को उच्चता 1 मीटर रु अधिका एटा पिला माने ठीक ही हबो। प्राय पिलांकर उच्चता चतुर्थ श्रेणी पिला माने 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बा 100 सेंटीमीटर रु अधिका हेइथबो। मो हातर दैर्घ्य 1 मीटर रु कम एटा भी ठीक ही हेइजिवो। तापर देइछि श्रेणी गृह कबाटर उच्चता 1 मीटर रु कम श्रेणी गृह रे जो कबाट अछि एटा पिला माने भूल। तापर देइछि श्रेणी गृहर कला पटार ओसार 1 मीटर ठो बेसी एटा पिला माने ठीक ही हेइ जिवो। बुझी पाइला ना बुझी पाइलनी पिला माने। तापर परवर्ती डिस्कशन करिबा। तापर मजादार गोटे माप देइछि पिला माने मजादार माप देखो कोन देइछि कहूछि एटा होछि 1 मीटर दौड़ी केते मीटर दौड़ी एटा होछि केते मीटर 1 मीटर दौड़ी ताकू देखो आधा आधा करदेला 1 मीटर माने केते सेमी कहियो 100 सेमी ताकू आधा आधा करदेला माने एइठो एतक हेइ गला केते 50 सेमी एइठो एतक केते हेइ गला 50 सेमी पुणी 50 को देखो आउरी आधा कर देइछि 25 ये 25 50 करदेला ये पुणी 25 ये पुणी करदेला केते 25 माने 2500 100 हेइ गला। बुझी पाइला बुझी पाइलनी आगो गोटे बड़ नेला तापर ताकू मझिरु गोटे गार पकई डिवाइड कला तापर एई दी भाग जो हेइ ता मझिरु आ गोटे गार पकेला एई दी भाग मझिरु आ गोटे गार पकेइला 1 विभक्त 4 पिला माने एई विषयटा जो मापिबा और बांटिबा विषय 1/4 तुम जदि न बुझी पारछ पूर्व विषयटा को मो वीडियो रे डिस्कशन कर देछि डिस्क्रिप्शन रे पिला माने लिंक दे देबी डिस्क्रिप्शन रे तमे जाकी वीडियो को देखि पारियो नहले चैनल को सब्सक्राइब करके देखि पारियो। एटा देखिले 1/4 क्लियर कट भग्नांश संख्या बुझी पारियो। ताबे देखो देछि तुमे लक्ष्य करूछ कि 1 मीटर
माने केते मीटर मिसिकी हबो पिला माने अध मीटर तो हाफ हाफ दीटा बा अधे अधे मीटर 1 विभक्तक 2 मिशाण 1 विभक्तक 2 मीटर तापर 1 मीटर 1 विभक्तक 4 1 विभक्तक 4 पुणी 1 विभक्तक 4 1 विभक्तक 4 ताहले एवं कोन 1 विभक्तक 2 माने हां ताहले 1 बाय 2 माने कोन दीटा 1 बाय 4 मिसले केते हे जिवो 1 बाय 2 हेई जिवो तापर पिला माने देइछि कोन आस समाधान करिबा देइछि कोन समाधान करिबा एवं देखिया कौन देइछि 1 5 10 मीटर को दैर्घ्य रेखाखंड उपरे चालिबा एवं गुरुंडिबा निम्नोक्त शिक्षण कार्यगुरी करिया पई मीटर फिता पिला माने व्यवहार करे मीटर फिता पिला माने मीटर फिता देखिछ मीटर फिता तमे माने जो हमर जो मिस्त्री माने जो काम करंती आउ जो हमर इंजीनियर माने से मीटर फिता यूज करंती आउ कोन मीटर फिता कोठी यूज हुए जो पैंट शर्ट हमर टेलर दुकान सिलाई करे मीटर फिता यूज हुए आवश्यक स्थले एकाधिक फिता मध्ये व्यवहार करा जाई पारिबो मीटर फिता तमे यूज करिवो देइछि कोन श्रेणी गृह चट्टाण किंबा बाहर खेल पड़िया रे 1 मीटर 5 मीटर 10 मीटर दैर्घ्य विशिष्ट रेखाखंड अंकन कर एपरि रेखाखंड किपरि अंकन करियो ए विषय टिके चिंता कर तुम सांग मानक सहित आलोचना कर रेखाखंड गुडी को चाल डिह गुरुंड 1 मीटर 5 मीटर 10 मीटर पिला माने केमिति अंकन करियो तमे जानिचो तमे एतले रनिंग कंपटीशन हुए एतले तम विद्यालय रे स्पोर्ट्स हुए बा खेल एतले हुए सब फास्ट सेकंड थर्ड बच्चा हेबा पई तमे देखियो सार माने केइते सब ट्रैक ताडंती कोन करिए आगो गोटे सूता एपट सूता टाइट करके धरिबे तापर ता मझिरे टाइट करके धरिकी मझिरे सब चूना धला चूना पकाइए तापर मीटर रे ताको मापी देबे आग मीटर रे मापिए तापर सूता टाइट करके दीपटे चूना पकाई देबे तापर बुझी पाइला ना बुझी पाइलनी तापर देछि लंबो डिया पिला माने कोन लॉन्ग जंप जो सब छोटो पिला देखिछ लॉन्ग जंप माने कोन गोटे गारा पकाई थाओ बाली पुरु सब पिला देई जे अधिक बाट नैला मपा हबो गोटे गारा ठौ जे अधिक बाट नैला से फास्ट हबो जानिछ लॉन्ग जंप बा लंबो डिया प्रत्येक पिला लंब डिया प्रतियोगिता भाग नहीं पारिबे तुम सांग माने केते दूर डेउछंती माप फिता व्यवहार करके सठिक माप किए सर्वाधिक दूरटा डेइला देख एठे शिक्षार्थी को नाम लिखिदब शिक्षार्थी को नाम एठे लिखिदब मन कर एठे मु लिखिदेली रिकन गोटे पिला मन कर नाम लिखिदेली रिकन तापर आउ जन को नाम लिखिदेली मन कर सुभद्रा आउ जन को नाम लिखिदेली मन कर कुन्नी आउ जन को नाम लिखिदेली मन कर परी चार जन को नाम लिखिदेली आउ जन को नाम तुम रोनाली लिखिपार रोनाली लिखिपार 1 मीटर रु कम किए 1 मीटर किए 1 मीटर रु बेसी मनकर फास्ट जो लिखिली रिकन मनकर डेइला 1 मीटर रु कम डेइबार प्रकृत माप ताहले केते हो 1 मीटर रु कम माने तुम लिखिदबो 80 सेमी 80 सेंटीमीटर बुझिलो तापर एठी लिखिदबो मनकर सुबी एठे लिखिदबो मनकर 1 मीटर 1 मीटर माने केते सेमी लिखियो एठे लिखियो 100 सेमी तापर मनकर एठे लिखियो रोनाली मनकर लिखिदबो 1 मीटर रु बेसी माने 110 सेमी 1 मीटर मन रखियो 100 सेमी तापर आउ जन को नाम मनकर लिखिदबो कुन्नी परी सी मनकर डेइला 1 मीटर 1 मीटर हेले केते सेमी 100 सेमी बुझी पाइला ना बुझी पाइलनी पिला माने तमे एई तक जेंते कहूची हेमती लिखि दबो तापर देइछि तुम श्रेणी गृहर लंब पिला माने खाता पेन धरिकी बस नहले तुम रफ खाता धरिकी बसियो जहा मु कहूची टिके टिके लेखि दियो वीडियो खाली देखिले हबनी सोईकी कही वीडियो देखनी बसिकी देखो आउ कोन कहूची सुनो जो नहले बही रे पेंसिल रे टिके टिके लेखि दियो तुम श्रेणी गृहर लंब ओसार केते अनुमान कर माप करी तुम अनुमान को जांच कर पिला माने तुम श्रेणी गृहर लंब कोउटा एटा होची लंब एटा होची कोन ओसार किंतु आयत क्षेत्र एटा होची दैर्घ्य एटा होची प्रस्थ दैर्घ्य जोटा लंब हेउटा प्रस्थ जोटा ओसार हेउटा श्रेणी गृहर मापिकी कहियो तापर देखो दिया है आस चिंता करिबा एवं अनुमान करिबा एथरो पाठ आइला देखो गोटे तिमी माछ दिया जाइछि तिमी माछ दैर्घ्य होची केते किलोमीटर 30 ए जो केते मीटर 30 मीटर केतेटा बस संगे समान दीटा बस संगे ताले गोटे बस केते मीटर हे गला 15 मीटर ए बसटा भी हे गला 15 मीटर बुझि पाइलो तापर देखो दे देछि दैर्घ्य कुंभीर देखो दैर्घ्य देछि केते मीटर 6 मीटर आ एटा ओटो पखरे दैर्घ्य देछि केते 3 मीटर आ बेक सफा करि पाउनी माने ये 4 ये 3 माने या दैर्घ्य दे देछि जिराफर 7 मीटर देखो तापर देखिबा प्रश्न कोन देछि पढी के उत्तर दबा गोटे बस दैर्घ्य केते मीटर गोटे क्रिकेट बैट दैर्घ्य केते एककर केते मीटर जाने बस दैर्घ्य ताले केते मीटर आइ जा 30 रो आधा
ଏଠି ଲେଖିଦେବ ବସ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ 15 ମିଟର 15 ମି। ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଟର ଏକକରେ କେତେ? ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଟର ଏକକରେ ହେଲେ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 1 ମିଟର 1 ମି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ନୀଳ ତିମି ମାଛର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ କେତୋଟି ବସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ପିଲାମାନେ ଦିଟା ନୀଳ ତିମି ମାନେ ଯୋଉ 30 30 60 60 ମିଟର ମାନେ 15 ଟିକିଆ ଯୋଉ ବସ ଦେଇଛି 15 ମିଟର କିଆ, ତାହେଲେ କେତେଟା ବସ ଆମର ଦରକାର? 4ଟା ବସ ଦରକାର। ତେଣୁକରି କେତେଟା ବସ ଲେଖିବ? 4ଟି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ନୀଳ ତିମି ମାଛର ମାପ ପାଇଁ କେତୋଟି କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ନୀଳ ତିମି ମାଛ ମାନେ କେତେ, ଯୋଉ ଆମର କେତେ ମିଟର କହିଲି? 30 ମିଟର। ତ 30 ମିଟର ପାଇଁ କେତେଟା କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ? 30ଟା। ବା ତମେ 35ଟାରୁ 40ଟା ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଉଚ୍ଚତା ମିଶି କାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହବ? ଦିଟା ଓଟ ପକ୍ଷୀ ମିଶିଲେ ପିଲାମାନେ 3 3 6 6 ହେଲେ କାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଖ? 6 ଦେଇଛି କୁମ୍ଭୀରର, ଆମ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଭାଇର। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? କୁମ୍ଭୀର ହେଇଯିବ। କୁମ୍ଭୀର ଦୁଇଟି ଓଟ ପକ୍ଷୀର ମିଶିକି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ନୀଳ ତିମି ମାଛର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତୋଟି କୁମ୍ଭୀରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହବ? ପିଲାମାନେ କୁମ୍ଭୀରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି? 6 ମିଟର। ନୀଳ ତିମିର ହଉଛି 30 ମିଟର। ତ 6ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 30 ହବ? ବା 30 ହରଣ 6 ସମାନ କେତେ? 6 5 30। ତେଣୁକରି 5ଟି। 5ଟା କୁମ୍ଭୀର ହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନୀଳ ତିମି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହବ, ବା ନୀଳ ତିମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହବ। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି ଅଳ୍ପ ମିନିଟ ଭିତରେ ଶେଷ ହବ। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଅଧାରୁ କେହି ସ୍କିପ୍ କରନି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ବିଷୟଟିକୁ କ୍ଲିୟର କଟ ବୁଝିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖ, ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାପ କରିବା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ତମେ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲ 1 ମିଟର ତାହେଲେ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତମେ କହିବ ତମ ସ୍କେଲରେ, ତମ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ବା ତମ ଜେମେଟ୍ରି ବକ୍ସ, ତମ ଯନ୍ତ୍ର ବାକ୍ସରେ ଯୋଉ ସ୍କେଲ ଆଉଛି, ସେ ସ୍କେଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମତେ ଟିକେ କହିବ। କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? କେତେ ଯାଏଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏପଟେ ଦେଖିବ। କେତେଟା ଗାର ଏମିତି ପଡିଥିବ? ଏମିତି 15ଟା ଗାର ପଡିଥିବ। 15 ସେମି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବଡ ସ୍କେଲ ଆଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଦିଟା ବଲ 30 ସେମି ହେଇଥାଏ। ହେମିତି ଦେଇଛି କଣ? ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଦାନା, ତାକୁ କଣ ତାର ହେଇଯିବ କେତେ? 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଚାଉଳ ଦାନାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ, ମାନେ ପୁରା ଛୋଟ ବସ୍ତୁ। ଏହିପରି ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଏକକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମିଟର ଆବଶ୍ୟକ କରିବନି, ତାକୁ ଛୋଟ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମିଲିମିଟର। କୋଉ ମିଟର? ମିଲିମିଟର। ଓକେ। ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ସେମି କହୁଛେ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଣ? ଚୁଟୁକି ଲଗାଇଥିବା ଚାରା ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି। ସେ ଗୋଟେ କଣ କଲା? ଗଛ ଲଗେଇଲା, ଗଛର ହାଇଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବ। ମିଟର ଫିତା ଏବଂ ଦରଜ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ମାପ ଫିତା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କର। ସେ ମାପିକି ତୁଳନା କଲା। ଉଭୟ ଫିତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ କିମ୍ବା ଅଲଗା? ଉଭୟ ଫିତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 1 ସେମି 1 ସେମି 1 ସେମି ଲେଖାଏ ଗ୍ୟାପ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଲ କୋଠରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସଦାବେଳେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 1 ସେମି। ତାପରେ ଦେଖ, ଦିଆଯାଇଛି କଣ? 100 ସେମି ଲାଲ କୋଠରୀରେ 10 ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଲ କୋଠାର ଯୋଉ କୋଠରୀ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 100 ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ 1 ମିଟରର ସ୍କେଲ ଫିତା ପାଇବା। 1 ମିଟର ତାହେଲେ କେତେ ସେମି ପିଲାମାନେ? 100 ସେମି। ତାହେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ମିଟର ମାନେ 100 ବିଭକ୍ତ 2 ମାନେ କେତେ ସେମି ହବ? 50 ସେମି। ପିଲାମାନେ ବୁଝାଇଥିଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ମାନେ 100 ବିଭକ୍ତ 4, 100 ହରଣ 4 କେତେ? 25 ସେମି। 25 ସେମି। ଓକେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ତୁମେ ଚାରା ଗଛର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ତାହା ମାପିବା ପାଇଁ ମାପ ଫିତା କିମ୍ବା ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କର। ତମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖା ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଇଛି, ଚାଲ କରିବା। ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ମାପ। ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ମାପ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେଇଛି, ତାକୁ ମାପିବ ପିଲାମାନେ ସାଇଜ କରିକି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତମ ବହିରେ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ତମେ ଏ ଅନୁସାରେ ମାପିବ। ଏଇଟା ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ମୋ କ୍ଲିୟର କୋଡ ମନେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଏଇଠୁ କେତେ ମାପିବ। ସ୍କେଲ ତମେ ମାନେ ଧରି ଜାଣିଛ, ସ୍କେଲରେ ଶୂନ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଥୋଇବ, ଆଉ ଏପଟେ ଯେତିକି ହବ ମତେ କହିବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୋଧେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପେନସିଲ ଏଇଠୁ ଥୋଇବ, ଏଇଠୁ ଥୋଇକି ମାପିବ। ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୋଧେ ହେଇଥିଲା। ମୋର କ୍ଲିୟର କୋଡ ମନେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିବ? ଏଇଟା ବୋଧେ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଥିଲା।
ବହିରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଅଛି ତମେ ସ୍କେଲ ଏପଟେ ଥୋଇକି ଏପଟେ ଥୋଇକି ମାପିବ। ଆଉ କଣ କହିଯାଉଛି ଏଇଟା କୋଉଠୁ ମାପିବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏ ମାପିବ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାର ଦିଆହେଇଛି ତମେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପିବ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା କଣ କରିବେ ଏଇଠୁ ମାପିବେ, ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ମାପିଲେ ହବନି, ଏଇଠୁ ଏଇଯାଏ କେମିତି ହବ, ଦେଖ ଏଇଟା ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଖ, ଏଇଟା ଯଦି ଚିତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭିତରକୁ ଏମିତି ପଶିଥାନ୍ତା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁକରି ବାହାରକୁ ଯୋଉଟା ଗାର ଦିଆହେଇଛି ତମେ ଏଇଠୁ ଏତକ ମାପିବ, ଏଇଠୁ ଏତକ, ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଏତକ ବୋଧେ 10 କି 12 କେତେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ବହିରେ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାପିବ, ତାପରେ ସାନରୁ ବଡ କ୍ରମେ ଲେଖିବା ଆଉ, ଫାଷ୍ଟ 3 6, ତାପରେ ଏଇଟା ବୋଧେ 9, ତାପରେ ଏଇଟା 10 କି 12 କେତେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆଉ। ଫାଷ୍ଟ ରବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହବ, ତାପରେ ପେନସିଲ, ତାପରେ ପାନିଆ, ତାପରେ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଆମର ଏଇଟା କଣ ବାକ୍ସ ଆଉ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କଣ, ନିମ୍ନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ଅନୁମାନ କର, ତୁମ ଅନୁମାନକୁ ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କର, 1 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କିଏ ଅଧିକା କିଏ କମ ରଖିଲା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳିର ନଖ, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ 1 ସେମି ସହ ସମାନ ନା 1 ସେମିରୁ ଅଧିକ ନା 1 ସେମିରୁ କମ? ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ 1 ସେମି ସହ ସମାନ। ଏଠି ପ୍ରକୃତ ମାପ ଲେଖିଦବ କେତେ, 1 ସେମି ଲେଖିଦବ। ଲିଭା ରବର, ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦବ 1 ସେମିରୁ ଅଧିକା, କେତେ ସେମି ଲେଖିଦବ 3 ସେମି ଏଠି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି, ପିମ୍ପୁଡି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦବ 1 ସେମିରୁ କମ, 1 ସେମିରୁ କମ, ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦବ 0.3 ନହେଲେ 0.4 ସେମି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗହମ ଦାନା, ଗହମ ଦାନା ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦବ 1 ସେମି ସହ ସମାନ ଆଉ, ଏଠି 1 ସେମି ଲେଖିଦବ ଆଉ। ତାପରେ ଦେଇଛି ବାଦାମ ମଞ୍ଜି, ପିଲାମାନେ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଲେଖିଦବ 1 ସେମିରୁ ଅଧିକ ଆଉ, ଲେଖିଦବ 3 ସେମି ଆଉ, ବା 2 ସେମି ଆଉ, 2 ସେମି ପିଲାମାନେ। ପେସ୍ତା ବାଦାମ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ରାମ୍ପ ଦେଇଛି, ରାମ୍ପ କରିକି ତମେ ମାନେ କରିବ। ରାମ୍ପ ତମେ ମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ରାମ୍ପ ତିଆରି କରିବ, କାର 3ଟା କାର ନବ, ଖେଳନା କାର 3ଟା କାରରୁ ଗଡେଇବ, ଗଡେଇଲେ ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚତା କଣ ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତା କଣ ହବ, ତୃତୀୟ ଉଚ୍ଚତା କଣ ହବ, ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ମାପ କରିକି ଲେଖିବ। ସବୁ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ସମାନ ହବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କହିଦଉଛି, ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକ ମଧ୍ୟରୁ ସୁନା ମୋହର ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ବାହାର କର। ଦେଖ ଏଇଠୁ ଏତକ ଯାଏ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପିଲାମାନେ କହିଦଉଛି ଦେଖ, ଦେଖ କଣ ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଠୁ ଏଇଠୁ ଦେଖ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ରାସ୍ତା ଫାଷ୍ଟ ଖୋଜିବା। ଆଉ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉଗୁରା ଦିଆ ହେଇଛି ତାକୁ କେବେ ଡେଇଁକି ଯାଇପାରିବନି, ତାକୁ ଡେଇଁକି ଯାଇପାରିବନି, ତା କରରେ ଯଦି ଯିବ ଯିବ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏବାଡେ ଯିବ, ଏବାଡେ ଯିବ, ପୁରା ସର୍ଟକଟ ରୋଡ, ଏବାଡେ ଯିବ, ଏବାଡେ ଯାଇକି ଏମିତି ଯିବ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ରାସ୍ତା। ତାପରେ ବୃହତ୍ତମ ରାସ୍ତା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏଇଠୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବାରେ ଯାଇ 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 ଏପଟେ ଯାଇକି ଉପରକୁ ଯାଇକି ତଳକୁ ଆସିକି ପୁଣି ଉପରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଏଠି ଆସିକି ଏଇଟା ହେଇଯିବ କଣ ବୃହତ୍ତମ ରାସ୍ତା। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲା ନା ବୁଝିପାରିଲାନି? ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲରରେ କହିଦଉଛି, ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ ବୃହତ୍ତମ। ତାପରେ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା, ଦେଖ କ୍ଷୁଦ୍ରତମକୁ ଗଣିଦବ, ବୃହତ୍ତମକୁ ଗଣନ କରିଦବ। ଏଇଠୁ ହେଇଯାଏ 1 କଣ 1 2 3 4 5 6, ଏମିତି ଗଣିକି ପୁଣି ଏପଟକୁ ଯାଇକି ଟୋଟାଲି ଗଣିଦବ ଆଉ, ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ମତେ କହିବ ତମେ ମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହାତର ପାପୁଲି ଦିଆଯାଇଛି ମାପିବାକୁ। ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରି କାଗଜରେ ତୁମ ବାମ ହାତର ପାପୁଲି ରଖ, ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ମାପ। ବାମ ହାତ ପାପୁଲିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେମି, ପିଲାମାନେ କେତେ ସେମି ଲେଖିଦବ 13 ସେମି ଲେଖିଦବ, 13 ସେମି 12 ସେମି, କାହାର 15 ସେମି ହବ ଲେଖିବ, 13 ସେମି ତମେ ଲେଖିବ ଆଉ, 13 ସେମି ନହେଲେ 12 ସେମି ହବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ, ମୋ ଗଣିତ ବହିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ବହିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତମେ ସ୍କେଲରେ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଦେଖ ମୋ ଗଣିତ ବହିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପାପୁଲି ସଂଖ୍ୟା, ମୋ ଗଣିତ ବହିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ପାପୁଲି ଆଧାରରେ ଅନୁମାନିକ ମାପ। ମୋ ଗଣିତ ବହିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାପୁଲି ସଂଖ୍ୟା ମନେକର 2 ପାପୁଲି ହେଲା ତମର, ପାପୁଲି ଆଧାରରେ ଅନୁମାନ ମାପ। ତମ ଗଣିତ ବହିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମନେକର ଲେଖିଦବ 20 ସେମି ଲେଖିଦବ, 20 ସେମି। ସ୍କେଲରେ ପ୍ରକୃତ ମାପ କେତେ ଲେଖିବ 20 ଲେଖିବ, 20 ସେମି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଚୌକିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଉ ଚୌକିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମତେ ଲେଖିଦବ ମନେକର 5 ପାପୁଲି ହେଲା, 5 ପାପୁଲି ହେଲା ମାନେ ଲେଖିଦବ 50 ସେମି। ଆଉ ଏଠି ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରକୃତ ମାପ ଲେଖିଦବ 55 ସେମି ଆଉ। ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ ଟେବୁଲ ଡେସ୍କର ଓସାର, ଟେବୁଲ ଡେସ୍କର ଓସାର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଦବ ମନେକର 6 ପାପୁଲି ହେଲା, 6 ପାପୁଲି ହେଲା ମାନେ ତମେ ଲେଖିଦବ 60 ସେମି, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ହଉଛି କେତେ 65 ସେମି ଆଉ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲଦାନୀର ଉଚ୍ଚତା, ଫୁଲଦାନୀ ପିଲାମାନେ କେତେ ପାପୁଲି ହବ, ଫୁଲଦାନୀ ହେଇ ମନେକର 5 ପାପୁଲି ହେଲା, 5 ପାପୁଲି ହେଲେ ଲେଖିଦବ 50 ସେମି। ଆଉ ଅନୁମାନିକ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେଲା ମନେକର 52 ସେମି। ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ, ଅନୁମାନିକ ଆଉ କରେକ୍ଟ ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖ ସନ୍ତୋଷର ସ୍କେଲ ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ଭଙ୍ଗା ସ୍କେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ କେମିତି ତମେ ମାନେ ମାପିବ, ଯୋଉ ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି ମାପିବ।
तो देख भंगा स्केल को से यूज केन से टेक्नोलोजी अप्लाई करियो देख 8 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 14 ରେ ଶେଷ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 14 ଲାଷ୍ଟ କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ 0 ରୁ 9 ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଉ ସେ 14 ଲେଖି ଦେଇକି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ ବା ରଙ୍ଗ 8 ରୁ 14 ମାନେ କଣ କରିବ ତମେ ମାନେ ଦେଖ ତମେ ମାନେ ଏଇଟାକୁ 0 ଭାବ 0 ଭାବିଲେ ଏଇଟାକୁ 1 ଭାବ ଏଇଟାକୁ 2 ଭାବ ଏଇଟାକୁ 3 ଭାବ ଏଇଟାକୁ 4 ଭାବ ଏଇଟାକୁ 5 ଭାବ ଏଇଟାକୁ କେତେ ଭାବିବ ଏଇଟାକୁ 5 ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ 6 ଭାବିବ ତ ଦେଖୁନ 0 1 2 3 4 5 6 ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ସେମି ହବ 6 ସେମି ହବ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ସେମି ହବ ଦେଖ 0 ଏ ଯୋଉ 0 ଏଠୁ ନ 0 ଏଠୁ ଲେଖିବ 0 1 2 3 4 ଏଟା ପିଲା କେତେ ସେମି ହେଲା 4 ସେମି ହବ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଦେଖ 14 ରୁ 8 ଫେରିଦବ 14 ରୁ 8 ଗଲେ 6 ସେମି ଏଇଟା କଣ କରିବ 16 ରୁ 12 ଫେରିଦବ 4 ସେମି ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି କେହି ସେଇ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ ଭଙ୍ଗା ସ୍କେଲ ନେଇକି ତମେ କହିବ ମୁଁ ଭଲ ଯେମିତି ଭଲ ପିଲା ମାପୁଛି ନେଇ ମାପିଦେବି ନାହିଁ ତାପରେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ତାପରେ ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଗଣିତ ଯୋଉ ପଢା ହେଇଛି ତମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଖାଲି ଭିଡିଓ ଦେଖନି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିଥାଅ ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଦେଖ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବ କୋଉ ବିଷୟ ଡାଉଟ ଅଛି କୋଉ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ମତେ କହିବ ତମେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପୂରଣ କର ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି କେତେ 0 10 20 30 40 50 ଷାଠିଏ 70 80 90 100 ହଁ ଦେଖ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମଝିରେ ଏଟା କେତେ ତାହେଲେ ଲେଖିଦବା 50 ଲେଖିଦବା ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି 0 ରୁ 25 25 ରୁ 50 50 ରୁ 75 75 ରୁ 100 ଦେଖ 0 ରୁ 25 ମାନେ କେତେ ମିଟର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବ କହିବ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ତାପରେ ଆଉ କୋଉଠି ବାକି ଅଛି ମତେ କୁହ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 75 ସେମି ତମେ ମାନେ 7 ରେ 5 75 ଲେଖିଦବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା 1 ବିଭକ୍ତ 4 ବା 1/4 ମିଟର ଲେଖିଦବ ଏଇଟା ସେମି ସେମି ଲେଖିବ ଆଉ ଏତିକି ଦଉଛି 8 ନମ୍ବର ପାଠ ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ତ ରେଡି ଓକେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଗୋଟେ ପଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 2 ମିଟର ସୋନୁ ପାଖରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗିନୀ ଷ୍ଟିକର ଅଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ କେତେଟା ଷ୍ଟିକର ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖ 20 ସେମି ମନେ ରଖିବ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଏତିକି ଆଉ 20 ପୁଣି ଆଉ 20 ପୁଣି ଆଉ 20 ପୁଣି ଆଉ 20 ପାଞ୍ଚଟା ହେଲେ 1 ମିଟର ପୁଣି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲେ 10 ମିଟର ମାନେ 10ଟା ଟୋଟାଲି ରଙ୍ଗିନୀ ଷ୍ଟିକର ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କହୁଛି କେମିତି ଲେଖା ଅନୁସାରେ କେମିତି ଲେଖିବ ତମେ ପାଟିରେ ତ କହିଦେଲେ କହିଦେବ ହଁ 5 5 10ଟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ 1 ମିଟର ସମାନେ କେତେ ସେମି ମତେ କୁହ 100 ସେମି 1 ମିଟର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାପରେ ଏମିତି 2 ମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ ଆମର 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତ ସୋନୁ ପାଖରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି ତ 20 ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 200 ହବ ମାନେ 200 ହରଣ କରିଦବ କେତେ 20 ତ 20 ରେ କେତେ ପିଲାମାନେ 20 କେ 20 ରୁ 20 ଗଲେ 0 ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଓହ୍ଲେଇଲା 0 ଦେଇକି 0 ଦେଇଦବ ତ 20 10 200 ତେଣୁକରି କେତେଟା ଆବଶ୍ୟକ 10ଟା ଷ୍ଟିକର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ଯାଇକି ସେଇ ପଟାରକୁ ସିଏ ଢାଙ୍କି ପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ ମିଟର ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଟର ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦେଖ ମୋହନ ଆଉ ମାନସ ଦି ଜଣ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଫିତା ନେଇକି ମାପୁଛନ୍ତି କାହାର ହାଇଟ କେତେ ମୋହନ ଉଚ୍ଚତା ମାପିବାରୁ ତାର ସେ କହିଲା 120 ମାନସ କହିଲା ନାଇଁ 120 ନୁହଁ 1 ମିଟର 20 1 ମିଟର 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାପରେ ମୋହନ କହୁଛି ନାଇଁ ମୋର 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଖିବା କିଏ କଣ କହିଲା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଠିକ କହୁଛି ଦୁହେଁ ଠିକ ବୋଲି ପିଙ୍କି କହିଲା ଏବଂ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇଲା ଦେଖ 100 ସେମି ଇଏ 20 ସେମି 100 ସେମିରେ ହେଇଗଲା 1 ମିଟର 20 ସେମିକୁ 20 ସେମି ରହିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ 1 ମିଟର ତାହେଲେ କେତେ ସେମି 100 ସେମି ମନେକର 140 ସେମିକୁ ମୁଁ କହିବି ତମେ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କର ମିଟର ଓ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କର ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 1 ମି 40 ସେମି ମାନେ 140 ସେମି ଓକେ ଏମିତି 2 ମିଟର ଦେଇଛି 200 ସେମି କେତେ ମିଟର ତାହେଲେ 400 ସେମି 4 ମିଟର 400 ସେମି ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି 6 ମିଟର ତାହେଲେ କେତେ ସେମି 6 ମିଟର 600 ସେମି ତାପରେ ଦେଇଛି ଡ୍ୟାଶ ମିଟର 8 ସେମି କେତେ ମିଟର 8 ସେମି 8 ମିଟର ତାହେଲେ କେତେ ସେମି ଆମର ହେଇଯିବ 800 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଏଥର ସମାନ ଗଭୀରତା ବିଶିଷ୍ଟ କୂଅ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନା ଏବଂ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ ସମାନ ଗଭୀରତା ବିଶିଷ୍ଟ କୂଅ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନାଇବ ଏବଂ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡିବ ଦେଖ 1 ମିଟର 40 ସେମି ମାନେ କେତେ ସେମି
1 ମିଟର 40 ସେମି ମାନେ 140 ସେମି। ହେଇଟେ 4 ମିଟର 60 ସେମି ମାନେ 460 ସେମି। 2 ମିଟର 30 ସେମି 230 ସେମି। 5 ମିଟର 50 ସେମି 550 ସେମି। ବୁଝିପାଇଲ ନା ବୁଝିପାଇଲନି ପିଲାମାନେ? ବହିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଟିକେ ଟିକେ ଝାପସାରେ କରି ଦିଅ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚତା ମାପିବ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ। ମନେକର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଜଣକ ନାଁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ମନେକର ରିକନ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେଲି ମନେକର ସିପୁନ। ରିକନର ମନେକର ହେଲା 120 ସେମି, ୟାର ମନେକର ହେଲା 130 ସେମି। ସେମି ଇଏଟା ଲେଖିଦେବି ସେମି। 120 କୁ ମନେକର ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରକାଶ କରିବେ 1 ମି 20 ସେମି। ଏଠି ଲେଖିଦେବି କେତେ 1 ମି 30 ସେମି। ବୁଝିପାଇଲ ନା ବୁଝିପାଇଲନି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା, ସବୁଠାରୁ ଗେଡା ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା। ଦେଖ ତଳେ ଏଠା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା, ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା ମନେକର ଲେଖିଦବା ଆମେ 130 ସେମି ଆଉ। ସବୁଠାରୁ ଗେଡା ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା ଲେଖିଦବା 100 ସେମି ଆଉ। 1 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ମନେକର ଏଠି ଲେଖିଦବା 10 ଜଣ। 1 ମିଟରରୁ କମ ଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ମନେକର ଲେଖିଦବା 8 ଜଣ। ତ ମନେ ମନେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ ଆଉ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବାଡ଼ ଦେବା ଆଉ ରଙ୍ଗ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଥର ଦିଟା ଆଇଲା ଆମର ପରିସୀମା ବିଷୟ ଆଇଲା ଆଉ। ପରିସୀମା ଆଉ ବାଡ଼ ଦେବା ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ, ରଙ୍ଗ କରିବା ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ବାଡ଼ ଦେବା ମାନେ ପରିସୀମା। ଯେକୌଣସି ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଯେକୌଣସି ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସୀମାର ଯୋଗଫଳକୁ, ସୀମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଯୋଗଫଳକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପରିସୀମା। ମନେକର ଏଇଟା ମନେକର 1 ମିଟର, ଏଇଟା 2 ମିଟର, ଏଇଟା 3 ମିଟର, ଏଇଟା 1 ମିଟର, ଏଇଟା ପୁଣି 2 ମିଟର। ତାହେଲେ ୟାର ପରିସୀମା କେତେ ହବ? 1 2 3 3 1 4 2 6 ମିଟର ହବ। ପରିସୀମା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଯୋଗଫଳ। ଦେଖ ଦେଇଛି କଣ, ଭୋଳା ତା ପରିବା ବଗିଚାକୁ ଇଟାରେ ବାଡ଼ ଘେରାଉଛି। ଦେଖ ଭୋଳା କଣ କରୁଛି, ଇଟାରେ ବାଡ଼ ଦଉଛି। ବାଡ଼ରେ ଇଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ କର। ଗୋଟିଏ ଘେରା ବାଡ଼ ତିଆରି କେତେ ଇଟା ସଂଖ୍ୟା ହବ ଆମେ ତିଆରି କରି ଯୋଉ ଦେଖିବା ଆଉ। ଭୋଳା ଦେଖ କେମିତି କଣ କରୁଛି ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଆକୃତିର ସୀମାରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ପରିସୀମା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ହଉ ବା ଆକୃତି ହଉ, ତା ସୀମାରେଖା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, ସୀମାରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ, ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଫାଳରେ ହବନି, ସୀମାରେଖାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ତାର ପରିସୀମା। ପିଲାମାନେ କଣ କହିବା ପରିସୀମା। ସୀମା ଅଛି ମାନେ ସୀମାରେଖା ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଭୋଳା ବଗିଚାଟିକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଡ଼ ଘେରାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ ଥିବା ଚିତ୍ରଟିକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ କୋଉ ଚିତ୍ରରେ ରହିବ ମତେ ଟିକେ କୁହ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦେଇଛି ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ବାଡ଼। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେମିତି କଣ ଇଟା ଥୋଇছে, ଏଇ ଇଟାକୁ ଗଣି ଗଣିକା ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଧିକା ଲମ୍ବା ବାଡ଼ ମାନେ ଅଧିକା ଇଟା ଲାଗିଥିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ଅଧିକା ଇଟା ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିବ ସେଇଟାକୁ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗୋଲେଇକିଆ କରିଛି, ଗୋଲେଇକିଆ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କେତେ କେତେଟା ଯୋଉ ଇଟା ଲଗେଇ 4ଟା ଇଟା ଲଗେଇଛି। ଏଠି 4ଟା ଇଟା, ଏଠି 4ଟା ଇଟା, ଏଠି 4ଟା, ଏଠି 4ଟା ଇଟା, ଏଠି 4ଟା ଇଟା, ଏଠି 4ଟା ଇଟା, ଏଠି 4ଟା, ଏଠି 4, ଏଠି 4, ଏଠି 4। ତ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ତାହେଲେ ଇଟା ଲଗେଇଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10ଟା ସେ ଟୋଟାଲି ଇଟା ଲଗେଇଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟା, ମାନେ ଏଠି କେତେଟା ପିଲାମାନେ ଏଠି 40ଟା ଇଟା ଲଗେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯୋଉଠି ଅଧିକା ଇଟା ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା ଲମ୍ବା ବାଡ଼ ହେଇଥିବ ଆଉ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖିବା 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ମାନେ 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 14 ପିଲାମାନେ। ଦି ପଟ 14 ହେଲେ ତାପରେ ଏପଟ ଗଣିଦବା 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେକର ଏଇଟା 36। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦବା ଏଇଟା କେତେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 40 ମନେ ରଖ, ଏଇଟା 36। ଏଇଟା ଦେଖିଦବା ପିଲାମାନେ କେତେ। ଏଇଥିରେ ଯଦି ଅଧିକା ଇଟା ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଧିକା ବାଡ଼ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଦେଖ ଏଇଥିରେ କେତେଟା ଇଟା ଲଗେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ 1 2 2 2 4 2 6 2 8ଟା ଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ 10, ଇଏ 2 12, ଇଏ 2 ମନେକର 14, ଇଏ ମନେକର 2 16। ପିଲାମାନେ 16 ଇଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଖାଲି ଗଣିଦବା ଦି ସାଇଡ୍ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26ଟା।
तापर एटा कोन दबा 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 49 ବା 48 ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଆମର ତାହେଲେ ବଡ ହବ? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ବାଡ ଏଇଠି ତମେ ମାନେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। ଆସ ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରିଡ ବ୍ୟବହାର କରି ତଳେ ଥିବା କିଛି ଆକୃତିର ପରିସୀମା ସ୍ଥିର କରିବା। ବିନ୍ଦୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ପେପର ଅଛି। ଗ୍ରାଫ ପେପର ତମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଗ୍ରାଫ ଖାତା। ଗ୍ରାଫ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ସବୁ ଗ୍ରାଫ ଖାତା ଦେଖିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି। ଦେଖ ଗ୍ରାଫ ଖାତା ମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଗାର ପଡିଥିବ। ଏପଟେ ଗାର ତା ଭିତରେ ସବୁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଇଥିବ। କଣ ହେଇଥିବ? ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଠୁ ହେଇଯାଏ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ। କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇଠୁ ହେଇଯାଏ ବି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ। ସବୁଆଡେ 1 ହବ। ତା ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ସରୁ ଗାର ପଡିଥିବ। ଏଟା ସେଇ ଟାଇପ ର ଆଉ ସେଇ ଭଳିଆ ଆଉ ଦେଖ ଦେଇଛି ଏମିତି ଚିତ୍ର ଅଛି। ତମେ ମାପିକି କହିବ ଆଉ ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ତାହେଲେ ୟାର ପରିସୀମା ପିଲାମାନେ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ? 10 ସେମି। ହେଲେ ୟାର ପରିସୀମା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ପିଲାମାନେ ଇଏ ବି ହେଇଗଲା କେତେ? 10। ୟାର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ କେତେ? 10 ସେମି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବାରେ ଦେଖ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ଦେଇଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8। ୟାର ପରିସୀମା ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ? 8 ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଆ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 8 ସେମି। ତାପରେ ୟାର ଦେଖିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ପିଲାମାନେ ୟାର 14। ପିଲାମାନେ ୟାର ପରିସୀମା କେତେ ହେଇଗଲା? 14 ସେମି। ଓଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦବ 14 ସେମି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ବୋଧେ ପିଲାମାନେ 18 ସେମି। 18 ସେମି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାଇଲ ନା ବୁଝିପାଇଲନି? ତାପରେ ଦେଇଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଉ ସୀମା ରେଖା ତାକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କରିବା। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବା ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ କରିଦବା। ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ ଆମର କୋଉଟା? ଏଇଟା ମନେକର ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୀମା ରେଖାକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କର। ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ତା ଭିତରଟାକୁ ଟିକେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କରିଦବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ସବୁଠାରୁ କମ ସୀମା ରେଖାକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କର। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ମାନେ ଗ୍ରୀନ କଲର ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରୀନ କଲର ସବୁଠାରୁ କମ ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ କମ। ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ କଲର କରିଦବ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାପରେ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସୀମାରେଖାକୁ ଯୋଉ ଆକୃତି ଗୁଡକୁ ଠିକ ଦିଅ। ସମରେଖା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଉଟା ହେଇଥିଲା? ଏଇଟାକୁ ଠିକ ଦେଇଦବା ଆଉ ଏଇଟା ସମାନ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ଆଉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଇଏ ବି ହେଇଥିଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଏଇ ଦିଟାକୁ ଠିକ ମାରିଦବା ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଦେଖିଦେବା କଣ ଦେଇଛି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ସମାନ ପରିସୀମା ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ସମାନ ଏରା ପୁରା ସିଧା ଦେଖ ତ ମାନେ ଗଣିକି କରିବ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତାର ମନେ ରଖିବ କେତେ ହେଲା? 12 ସେମି ହେଲା। ଆଉ କୋଉଟା 12 ଦେଖିଦବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ 10 ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ମନେକର କେତେ ରଖିଦବା? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ଏଇଟା 12 ହେଲା। ଏଇ ଦିଟା 12 ହେଲା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଠିକ ଏଇଟାକୁ ଠିକ। ଆଉ କୋଉଟା ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି? ଏଇଟା ଦେଖିଦବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା 14 ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖିଦବା କେତେ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ଏଇ ଦିଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ ହବ। ଆଉ ଦେଖିଦବା 10 ଆଉ କୋଉଟା ହଉଛି? ଏଇଟା ବି 14 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖିବା କୋଉଟା କଣ ହଉଛି? 10 କୋଉଟା ହଉଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ଏଇଟା ବି ଠିକ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିଦବା କଣ? ସବୁଠାରୁ କମ ପରିସୀମା ଉପରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ କମ ପରିସୀମା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦବ। ଦେଖ ପରିସୀମା ଆମର ଗଣିଦବା। ଟିକେ ଜୁମ କରିଦବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ଏଇଟା 18 ସେମି ୟାର ପରିସୀମା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ୟାର 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ କମ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଗଲାଣି। ସବୁଠାରୁ କମ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି। ଏଠି ଭିତରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦବା ଆଉ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ପରିସୀମା ଅନୁମାନ କରି କୁହ, ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ମାପ, ତଳେ ଦେଖାଇବା ସାରଣୀକୁ ଲେଖ। ପରିସୀମା ପିଲାମାନେ ଡେସ୍କର ପରିସୀମା, ପିଲାମାନେ ପରିସୀମାର ଅନୁମାନିକ ମାପ। ପରିସୀମା ଡେସ୍କ ମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଡେସ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ପଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନଙ୍କର 10 ସେମି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନଙ୍କର 10, 20, 20, 10, 40, ଇଏ 10, 50 ଥରକ 60। ମନେକର ଯୋଉ ଡେସ୍କ ହଉଛି ମନେକର ଲେଖିଦବ ତମେ କେତେ କହିବ 300 ସେମି, 300 ସେମି। ଏଠି ଲେଖିଦବ ଅନୁମାନିକ 300, ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଯିବ କେତେ 350। କଳା ପଟା ମନେକର ଲେଖିଦବ ହଉଛି ଆମର 800 ସେମି, 800 ସେମି ମାନେ 8 ମିଟର ହବ। ଏଠି ଲେଖିଦବ 950 ହେଲା ଆଉ, 950 ସେମି ଆଉ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଚଟାଣ ତମେ ଏମିତି ମାପିକି ଲେଖିବ ଆଉ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଦିଆହେଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରିଡରେ 20 ସେମି ପରିସୀମା ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ 3ଟି ଆକୃତି ଅଙ୍କନ କରିବ। 20 ସେମି ପରିସୀମା ବିଶିଷ୍ଟ, 20 ସେମି ପରିସୀମା ବିଶିଷ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9ଟା ହେଲା ମନେକର। ଏପଟେ 9 କରିଦବ, 1, 2, ନାଇଁ ପିଲାରେ 9ଟା ହେଲା। ତାପରେ କୋଉଠି କରିବ, ଏପଟେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ହେଲା। ତାପରେ 9, 9, 18, ଇଏ 19, 1, 20, ଇଏ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ଏପଟେ କରିଦବ 1, 2, 3, 4, 5, ଓକେ। ତାପରେ କଣ କରିବ, ଏପଟେ କରିଦବ 1, 2, 3, 4, 5, 10। ତାପରେ 1, 2, 3, 4, 5, 15, 1, 2, 3, 4, 5, ଇଏ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକୃତି କେମିତି କରିବା ମୁଁ କହୁଛି, 20 ସେମି ପରିସୀମା ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ 20 ସେମି ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ଆକୃତି କରିବା ଦେଖ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ବୁଝିଲ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6, 6, 12, 4, 16, 4, 20 ଏମିତି କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେମିତି କହିଲି ତମେ ମାନେ ସେମିତି କରିବ, ଅଲଗା ମତେ କେହି କରିବନି, ନହେଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ। ଅଲଗା ମତେ କେହି ଭୁଲରେ କରିବନି, ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଦେଖ ଯେମିତି ଦେଖା ହେଇଛି ତମେ ସେମିତି କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏତିକିରେ ତମ ବିଷୟ ସରିଗଲା। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ରହିବି, ଦେଖାହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ରହିଲି ପିଲାମାନେ। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଗୁଡ ବାଏ।